Okay, good morning. Uh, we were in our unit number 2. Now we'll see some case studies related to implementation of watershed management concepts in this particular village. So various departments involved in the water conservation participatory approach for success of the project we have discussed. Then we will see which are the different schemes available with the different departments like ZP, Panchayat Samiti, or even from the state rural water supply and sanitation department, as well as central ministry is also there. Jal Shakti च्या under भरपूर scheme असतात. So we will see some of the case studies like Palsoshi from Bhor, Hiware Bazar, Lamkani, available with the MGP and capacity building of the villagers. So in general, we need to understand that people's participation is very much important in case of providing enough water supply throughout the year, even in summer, and when there is less rainfall. What are the different measures that particular villagers should plan so that the water level in that particular area will rise and water will be available in that particular area only. बऱ्याच वेळा काय होईल की एखाद्या वर्षी दुष्काळ पडला वगैरे तर तात्पुरतं अडचण म्हणून आपण दुसऱ्या भागातून टँकरने वगैरे वॉटर सप्लाय करतो. परंतु इन जनरल बऱ्याच वेळा असं होतं की इनफ रेनफॉल असून सुद्धा उन्हाळ्यामध्ये पाणी कमी पडतं अँड दॅट इज ड्यू टू दी मिसमॅनेजमेंट. सो इफ वी प्लॅन अवर वॉटर शेड प्रॉपरली देन you can have enough groundwater storage, enough water in the wells, bore wells, pumps, and that will be helpful for the providing facility to that particular population. So we'll see some of the case studies. On the so you can see this. These details are available on the GSDA website. Here you can see a lot of information related to our subject is available on this website. So this website is going to help us for preparation of this subject. Here you can see projects, hydrology projects, national hydrology project, Jal Swarajya projects, NRDWP. Okay, then functions, in terms of functions, you can see various works they have carried out. Water conservation programs, you can see these techniques: fracture seal cementation, jacket well technique, bore blast technique, hydrofracturing, and the details of these techniques are also described here. Bore blast technique, fracture seal cementation. So where there is leakage or more seepage from any structure, we can have grouting, slurry rock मध्ये आपण slurry add करू शकतो under high pressure, and that act as a wall, and so that water will not get percolated. Percolated means, or we can say seepage. Percolate म्हणजे ग्राउंड वॉटर मध्ये जाऊ द्या, परंतु रिझर्वायर मध्ये किंवा एखाद्या तलावामध्ये पाणी साठवलेलं असेल आणि ते सारखं जास्त प्रमाणामध्ये अगोदरच निघून जात असेल, म्हणजे ऍट द एंड ऑफ मान्सून तलाव परत रिकामाच होत असेल, तर तो पर्पज सर्व होत नाही. थोडं थोडं गेलं तर चालतंय, बरोबर आहे, बट जास्त जात असेल तर आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने अशा प्रकारे सीलिंग करावं लागतं. The groundwater migration through a network of shallow depth aquifer from a discharging location is arrested by this technique. It is suitable in disintegrated rock combined with fracture and granular porosity. After identifying the suitable area on the basis of
geohydrological investigations, this technique is adopted. Under this process, normally 1 or 2 rows of suitable diameter boreholes are drilled to a depth of little more than the deepest dug well in the command area of the stream, or all. These rows across the stream are filled with injecting cement slurry. So सिमेंट स्लरीचं ग्राउटिंग केलं जातं. जसं एखाद्या डॅमच्या ऑलला पण आपण ग्राउटिंग करून त्यातलं जे काही लिकेज आहे ते कमी करू शकतो. Likewise, in the rock strata also you can have such techniques under high pressure for sealing of existing fracture. So this will create a cut off wall. बरोबर आहे. म्हणजे अंडरग्राऊंड मध्ये आपल्याला जेवढं काही जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये सिपेज होण्याचे जे पोर्स आहेत ते आपण बंद करू शकतो. And similarly, hydrofracturing bore blast technique. Bore blast technique is adopted to create a storage space of groundwater artificially in a massive and crystalline hard rocks by fracturing bed rocks. म्हणजे काय की जिथं कॅव्हिटीज नसतील, आता इथं उलट आहे, इथं आपण काय करतोय, तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गळती होत आहे, म्हणून आपण त्याला सीलिंग करतोय, आणि इथं कॅव्हिटीज नाही आहेत ग्राउंड वॉटरमध्ये वॉटर स्टोअर होण्यासाठी. इन दॅट केस वी आर blasting the subsurface so that cavities will be formed. The hydrological survey is carried out to locate such area where the rock can be blasted to develop cracks below the zone of weathering. The number of bore wells is calculated depending on the quantity of water to be made available. Suitable type of slurry explosive is lowered in the boreholes and is blasted using detonating cord and electrical detonators. डिटोनेटर्स वगैरे काय आहे, तर ते स्फोटक आहेत, विहिरीमध्ये ब्लास्ट करण्यासाठी वगैरे ते वापरतात. ऑन द सेम लाईन यू कॅन सी such techniques are used. At a time, 5 to 6 boreholes are blasted. This technique is applied in assured rainfall areas and where landforms are mostly hilly. These are most suitable for small habitations of about 100 to 150 population where drinking water shortage occurs. म्हणजे थोड्याफार प्रमाणामध्ये आपण ग्राउंड वॉटर स्टोरेज वाढवू शकतो, and that will be helpful for smaller population. Then hydrofracturing, this technique is applied for rejuvenation of poor yielding unsuccessful borewells. म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला की ज्या बोरवेलला पाणी नाही लागलं असं म्हणतो आपण, त्या ठिकाणी आपण रिज्युव्हनेशन म्हणजे त्याचं नवीनीकरण करायचं आहे आपल्याला, नूतनीकरण किंवा त्याला पुनर्जन्म म्हणता येईल आपल्याला, की ज्या ठिकाणी पाणी कमी आहे त्याला आपल्याला पाणी आणून देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. Some of the borewells in the villages are successful and fitted with the pumping device. Poor yielding and dry borewells in the same village indicate that fractures do not exist, or if existing they are not connected to the nearby bodies, the water bodies, and the fractures may be closed or sealed. थोडक्यात त्या भागामध्ये पाण्याची लेवल किंवा तिथं इन्फिल्ट्रेशन पाण्याचं होत नाही, आणि त्या पद्धतीने स्टोरेज नसल्यामुळे त्या बोरवेलला सुद्धा पाणी मिळत नाही. बरोबर आहे. यील्ड कॅपॅसिटी त्याची खूप कमी आहे. So by this technique, a very high hydraulic pressure is created between the confined sections of the borewell. This very high pressure is responsible for opening the closed seal fractures and further connecting it to nearby bodies. When the confined section of borewell is not having existing network of fracture, then new fractures are created. These newly created fractures are further extended to connect the water bodies. In this way, borewell yield is improved substantially. या हायड्रोफ्रॅक्चरिंग मध्ये काय केलं जातं, प्रेशर देऊन आतमध्ये हवा जाऊन थोडक्यात गॅप तयार होतील अशा रॉक मध्ये, आणि दे विल कनेक्ट दी नियर बाय वॉटर बॉडीज, स्प्रिंग्स, जे खाली जमिनीमध्ये काही बाकीचे दुसरे फ्लो असतात त्यांना कनेक्ट होऊ शकतात. आणि इथं काय केलंय, ब्लास्ट केलेलं आहे. बोर ब्लास्ट टेक्निक इज लिटल डिफरंट, हायड्रोफ्रॅक्चरिंग इज लिटल डिफरंट. Similarly, stream blasting is there, storage pit concept is there. We can go through these details. Here in innovation, you will see artificial recharge, water lifting devices, solar dwell pump, then strengthening, success stories. In that you will find different success stories.
artificial recharge to groundwater by चेतन पॅटर्न. त्यामध्ये कुठलं विलेज दाखवलेलं आहे बघा, ॲट विलेज गोंडुमारी, तालुका साकोली, डिस्ट्रिक्ट भंडारा. त्यांनी काय केलं, कशा पद्धतीने हे टेक्निक वापरलं ते तिथे आपल्याला बघता येईल. आर्टिफिशियल रिचार्ज इन सक्सेस स्टोरीज. Under success stories, you can see for artificial recharge, here Hiware Bazar is mentioned, which is in our syllabus. Then Palsoshi district, Pune, that is in the Bhor taluka, this is also in our syllabus. Other examples also you can refer and write in the examination also as a different case studies or innovative techniques. Here you can see Hiware Bazar case study. Hiware Bazar led by the Upatrao Pawar, who was the sarpanch of that particular village. As of now, someone other may be leading, but the contribution given by such persons is very much important. He is honored by different, we can say, awards, and his work is recognized in the country also. So artificial recharge to groundwater in Hiware Bazar तालुका अहमदनगर. ओके, तर हे अहमदनगरचे एक गाव आहे, नियर राळेगण सिद्धी, हिवरे बाजार जवळ आहेत. सो विल जस्ट गो थ्रू कंटेंट ऑफ their success story, how they have planned. So Gram Panchayat Hiware Bazar is located in Ahmednagar district of Maharashtra. Having 226 families are residing in this village. Population of the village is about 1250. एक सर्वसाधारणपणे छोटंसं गाव आहे म्हणता येईल, खूप मोठं पण नाहीये. As per 1992 survey, about 168 families were below poverty level. Present day, out of 226 families, only 3 families living BPL. म्हणजे काय झालेलं आहे की 1992 मध्ये थोडक्यात त्या भागामध्ये इनफ वॉटर सप्लाय नसल्यामुळे बरेच लोक गरीब होते. इनडायरेक्टली गरीब का, पाणी नसल्याचा आणि गरीबचा काय संबंध आहे, तर they don't have enough income from the agriculture, just because the area was water scarce, and so people were not able to get the yield from their farm also. त्या पद्धतीने मग आता ह्यांनी जेवढे एफर्ट्स घेऊन पुढे डेव्हलपमेंट केली किंवा वॉटर सोर्सेस मध्ये इन्क्रीज केली, तर त्यानुसार पुढे लोकांना चांगला इन्कम मिळाला. 2-3 पिकं घेता आले असतील, 2 पिकं घेतली असतील, आणि त्यातून ते सेल्फ सफिशियंट बनले. आणि त्या पद्धतीने बिलो पॉवर्टी लेवलचा उद्देश का आलेला आहे, तो मेन्शन का आलेला आहे, तर पीपल got some funds and so that their income is increased. So per capita income of the village is increased from 824 to 24,000. The village Hiware Bazar implemented the ideal village project of government of Maharashtra with the help of peoples of the Hiware Bazar. Ideal village म्हणजे काय, गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या स्कीम राबवतं बघा, की जे काय म्हणता येईल आपल्याला आदर्श खेडेगाव वगैरे अशा ज्या कन्सेप्ट असतात, त्याच्यामध्ये स्वच्छता अभियान किंवा अजून बाकीचे जे काही त्यात पॅरामीटर आहेत, त्या दृष्टीने गावांनी पार्टिसिपेट करायचं असतं आणि जिल्हा परिषद किंवा स्टेट लेवलला त्या पद्धतीने त्यांना पारितोषिक मिळतं. अँड NGO नेमली यशवंत कृषी ग्राम अँड वॉटरशेड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन इन सच अ वे दॅट हिवरे बाजार वॉज डिक्लेअर्ड आदर्श गाव. बरोबर आहे. अशा प्रकारे त्यांनी काय एफर्ट्स घेतले तर हे पुढे डिस्क्राईब केलेलं आहे. प्रिव्हियस बॅकग्राऊंड म्हणजे अगोदर काय होतं आणि नंतर त्यांनी त्याला कसं बदललं असं म्हणता येईल. सो बिफोर 1989 हिवरे बाजार वॉज अ विलेज नोन फॉर दी ऑल रॉंग थिंग्स. म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये रॉंग थिंग्स म्हणजे काय असतील की कुठलं नियोजन नसेल, चोऱ्या होत असतील, लोकांना इनफ फॅसिलिटीज नसतील, दारूशी त्याचा कनेक्ट असेल. सो इट वॉज नोन with the problems, crime with high, infighting frequent, and murders were happening too. Liquor was plenty and most people migrated from village in the search of better earning opportunities. त्या गावामध्ये राहण्यात काही लोकांना अर्थ वाटत नव्हता, भांडणं, चोऱ्या वगैरे अशा गोष्टी असतील, आणि त्यातून मग बदल कसा झाला हे आपल्याला पुढे बघता येईल.
village famous for the wrestlers had turned to be a village gangsters. म्हणजे पहिल्यांदा कुस्तीसाठी फेमस असेल गाव, ते पुढे मग गँगस्टर म्हणजे गुंडागर्दी वाढली असेल. ऑल द ऍक्टिव्हिटीज इन द विलेज वेअर फोकस ऑन द लिक्वर डेन्स. म्हणजे अनधिकृत दारू किंवा त्या पद्धतीच्या बिझनेस ऍक्टिव्हिटी सुद्धा वाढल्या असतील. आणि सर्वांना माहीतच आहे की दारू एखाद्या फॅमिलीसाठी म्हणजे किती घातक असू शकते किंवा त्याने सर्व सिस्टीम कशी कोलॅप्स होते वगैरे. So education was only till 4th standard, that too only in a school of 2 rooms. Whoever wished to study high was required to go walking for 16 kilometers. The women percentage of literacy was mere 5%. The income of the village was so less that only 5 families could be taken care of, while the rest had to go to nearby villages in search of work to earn their daily bread. म्हणजे थोडक्यात रोजगार किंवा इन्कम मिळण्यासाठी लोकांना मजूर म्हणून कामावर जावं लागत असे. द हेल्थ केअर सिनारिओ टू वॉज ॲट इट्स वर्स्ट. हेल्थ केअर फॅसिलिटी नसतील, देअर वॉज नो प्रॉपर गव्हर्नमेंट केअर अवेलेबल. ऑल these problems were silently giving rise to the crime rate. And just to vouch for these problematic scenes, any government official used to get his transfers here as punishment. So you will see the situation was very difficult. म्हणजे तिथे एखाद्या नोकरदाराला काम करणं सुद्धा पनिशमेंट वाटेल अशा पद्धतीचं होतं. आणि पुढे तुम्ही बघू शकता मग हाऊ द सिच्युएशन हॅज बीन चेंज. सो इन 1994 द आयडियल विलेज प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट वॉज इम्प्लिमेंटेड इन द विलेज अँड वॉज डिक्लेअर्ड ॲज अ आदर्श गाव वेअर द फॉलोइंग पंचसूत्रास आर फॉलोड अँड दस हिवरे बाजार बिकेम इन्स्पिरेशन फॉर ऑल इंडियन विलेजेस. आता याच्यामध्ये ओव्हरऑल गाव समृद्ध करण्यासाठी काय काय केलं हे दिलेलं आहे. But we will understand the people participation and we will focus on the rural water supply. Indirectly, all these points will confirm how to strengthen the rural area. So they planned ban on free grazing. म्हणजे काय, जनावरांना असं मोकळं, बऱ्याच ग्रामीण भागात तुम्ही बघू शकता असाल की गावातल्या मोकळ्या जागेवरती तलावाच्या कडेने वगैरे जनावर चारत असतात लोक. त्याने बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आल्या असतील की त्याच्यामुळे इरोजन होतं काही प्रमाणामध्ये, किंवा मग त्या पद्धतीने फॉरेस्ट वगैरे जे आहेत ते गुरं चारल्यानंतर काय होऊ शकतं, झाडं कमी होऊ शकतात किंवा त्या पद्धतीने झाडं वाढू शकत नाहीत. त्यांनी त्याला काय हे केलं असेल की गवत कापून घेऊन जावा. दॅट विल हेल्प टू ग्रो दी नंबर ऑफ ट्रीज. सो बॅन ऑन दी कटिंग ऑफ द ट्रीज. झाडं महत्वाची असतात, बरोबर आहे, एखादी इकोसिस्टम मेंटेन करण्यासाठी. बॅन ऑन लिकर, दारू बंद केली. फॅमिली प्लॅनिंग, पॉप्युलेशन या रिलेटेड त्यांनी काळजी घेतली. श्रमदान, पीपल पार्टिसिपेशन थ्रू श्रमदान, म्हणजे काय म्हणता येईल की लोकांनी गावासाठी काही गोष्टी प्लॅन केल्या. सो अंडर द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेड बाय जिल्हा पंचायत, द वॉटर कन्झर्वेशन स्ट्रक्चर्स आर कन्स्ट्रक्टेड इन द विलेज गिवन इन द चार्ट बिलो. तर हे बघा, एवढ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स त्यांनी तयार केले आणि त्याच्याप्रमाणे ते किती पाणी स्टोअर करू शकेल. पर्क्युलेशन टँक, सिमेंट बंधारा, गॅबिन बंधारा, फार्म पॉन्ड, अर्धन डॅम, सीसीटी म्हणजे काय, कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंचेस. हे माहिती आहे का तुम्हाला काय असतं सीसीटी? टेकडी असेल तर टेकडीला असे रिंग मारतात बरोबर, म्हणजे एकाच कंटूरला, इलेव्हेशनला. त्याने काय होतं, पाणी जे वरून डायरेक्टली वाहून जाणार आहे खाली ते त्या चर मध्ये साचेल. त्याच्या खाली दुसरा ठराविक अंतरानंतर दुसरा चर असेल, म्हणजे एका चरातून दुसऱ्या चरातून खाली खाली खाली, म्हणजे घाट माथ्यावर वगैरे बघितलं असेल तर टप्प्याटप्प्याची जशी भातशेती केली जाते ना, कंटूर फार्मिंग, त्या पद्धतीने हे ट्रेंचेस फॉरेस्टमध्ये वगैरे बघायला मिळतात बऱ्याच जागेवरती. अंडरग्राउंड बंधारा, लूज बोल्डर वगैरे म्हणजे काय की फक्त दगड गोळा करून ठेवणे. वाहतं पाणी जे आहे त्याला थोडंसं अडवणं त्याचं काम असेल. पूर्णपणे अडवणार नाही, ते साठवून ठेवणार नाही एखाद्या बंधाऱ्याप्रमाणे, बट जे एकदम जोरात वाहून जातं ते थोडंसं अडेल. त्याच्यामुळे काय होईल, थोडीशी सॉईल अडकेल, थोडं पाणी जमिनीमध्ये मुरेल आणि त्या भागात इनडायरेक्टली तिथं लगेच थोडेसे हिरवेगार म्हणजे फॉर्म्स तयार होऊ शकतात, बरोबर आहे. कोल्हापूर टाईप बंधारा म्हणजे हे डिपेंडिंग अपॉन दी साईज ऑफ स्ट्रीम हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स हे बांधले जातात.
हे बघू शकता तुम्ही त्याप्रमाणे. मग हे लूज बोर्डर्स एवढे का दिसत आहेत 3000. तर हे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आहेत लूज बोर्डर, एकदम म्हणजे फक्त दगड गोळा करून छोटासा डोंगरावरती कुठेतरी एखादा स्ट्रीम असेल तर त्याला तेवढ्या पुरतं अडवायचं, आणि असं प्रत्येक ठिकाणी करू शकतो आपण. त्याच्या आतमध्ये पण झाडे लावू शकतो, बाकी सगळं काम करू शकतो. फक्त जे पाणी एकदम जोरात पळून जाणार होतं ते आपण स्टॉप करू शकतो. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज यू विल सी द नंबर्स, or you can correlate these numbers. You can see this storage water. So water auditing and watershed management. So this is important, considering water supply for irrigation as well as for the drinking water supply, or for assuring that water will be available throughout the year. ऑडिट म्हणजे काय थोडक्यात असतं की आपण त्याच्यामध्ये इन्कम आणि आउटगोईंग म्हणजे इनफ्लो आउटफ्लो ह्या गोष्टी चेक करतो. त्यामुळे त्या भागात किती पाऊस पडतो, किती पाणी अवेलेबल आहे हे बघितलं पाहिजे, आणि त्यानुसार आपला खर्च किंवा वापर जो आहे तो झाला पाहिजे. बरोबर आहे. त्याने कशा पद्धतीने प्लॅन केलं बघूया. सो हिवरे बाजार इज अ विलेज इन महाराष्ट्र, ड्रॉट प्रोन, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. तुम्ही बघू शकता की त्या भागामध्ये अहमदनगर वगैरे ह्या भागामध्ये खूप काही पाऊस पडत नाही, पारनेर पासून पुढे खाली. सो इट वॉज एन्व्हायरमेंट डिग्रेडेड बट लेस दॅन अ डिकेड it turned itself into one of the most prosperous village of the country. तुम्ही बघू शकता की फक्त वॉटर अवेलेबिलिटी मुळे त्या भागामधली डेव्हलपमेंट कशी होऊ शकते. म्हणजे वॉटर अवेलेबिलिटी बरोबर त्यांनी बाकीच्या पण भरपूर गोष्टी केलेल्या आहेत. This all these activities supported to get more income. So water harvesting and watershed management depends on rainfall received by the watershed and its lithology. So in village Hiware Bazar, water harvesting and watershed management works are done after studying and analyzing water budget of the village. So this budgeting was done under the technical guidance of GSDA. बरोबर आहे. So groundwater budgeting program was started in 2004 by people's participation in the village. By innovative program, total availability of water was calculated by the measuring rainfall received by the village and regular monitoring of the water level of the 6 observation wells established in the watershed of the village. Collecting rainfall and water level data is done by the villagers. हे people's participation आहे. इथं म्हणजे कुठल्या तरी अधिकाऱ्याने यावं, कुठल्या तरी डिपार्टमेंटने आमच्यासाठी काम करावं हा भाग नाहीये, तर लोकांनी स्वतःहून पुढे येऊन त्यांच्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे, म्हणून त्यांना त्याचं बेस्ट गिफ्ट मिळालं असं म्हणता येईल. सो बजेट ऑफ अवेलेबल वॉटर ऑफ द विलेज वॉज प्रेझेंटेड बिफोर ग्रामसभा आफ्टर मान्सून सीझन. म्हणजे काय की दिवाळीमध्ये ग्रामसभा घेतली असेल आणि त्यावेळेस म्हटलेलं असेल की यावर्षी इतका पाऊस पडला, इथून पुढे पाऊस पडणार नसतो. बरोबर आहे. देन ॲज पर दॅट पर्टिक्युलर अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर दे प्लॅन्ड इट्स यूज इन नेक्स्ट 6 months. So after keeping drinking water and day-to-day requirement of the human beings and animals, 70% of remaining water was used for irrigation purpose. So here you can see the reservation. Reservation हा एक टॉपिक आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. त्यांनी काय केलंय मग हे 30% वॉटर इज रिझर्व्ड फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पज आणि 70% इज रिझर्व्ड फॉर दी इरिगेशन पर्पज. म्हणजे जे अवेलेबल आहे त्यातलं जे बेसिक नीड आहे that is first priority is for the drinking purpose, cattle as well as for the human beings. So management of this water was done by modifying area cultivation and type of crop to be cultivated. Such resolutions was passed in the Gram Sabha. म्हणजे इव्हन त्यांनी अवेलेबल पाण्यावरती कोणती पिकं घ्यायची हे पण ठरवलंय. कशामुळे तर काही पिकांना खूप पाणी लागतं, काही पिकांना कमी लागतं. त्याप्रमाणे जेवढं पाणी अवेलेबल असेल अकॉर्डिंगली दे प्लॅन the crops also. Since the village experienced drought in the past years and its position in the drought prone area, about 30% of the available water is preserved for future use by allowing it to recharge to the groundwater so that declining groundwater level of the village is restored. त्यांनी जास्त जेवढं पाणी अवेलेबल आहे एकदम विहिरीतलं पाणी संपेपर्यंत वापरायचं नाही अशा प्रकारे सुद्धा प्लॅनिंग केलं. कारण की काही भाग ग्राउंड वॉटरचा जो आहे तो आपला खाली इनफिल्ट्रेट ग्राउंड वॉटर म्हणून राहिला पाहिजे अशा पद्धतीने प्लॅनिंग केलं. सो वॉटर ऑडिट बेस्ड ऑन द रेनफॉल up to the month of September for the 2004 indicated that 8.65 crores liters of water deficient in the village as per the proposed area of cultivation. ज्या पद्धतीने आपण बघतो की लोकांनी आपल्या पुरतं जर सोर्सेस खोदत राहिले, विहिरी खोदत राहिले, मोठमोठे बोर
घेत राहिले, नंबर ऑफ वेल्स इन्क्रीज, नंबर ऑफ बोरवेल्स इन्क्रीज, काय होणार आहे, सगळ्यांनी पाणी उपसून काढलं महिन्या 2 महिन्यामध्ये, तर पुढचे 4 महिने कोणालाच पाणी नसणार आहे, बरोबर आहे. सो दे ट्राईड टू plan it accordingly. So available water was managed for drinking, domestic and irrigation purpose according to the proposed water budget. In 2005, total 271 millimeter of rainfall was received in the village. So 271 is very less rainfall because in general Mahabaleshwar receives 6,000 millimeters. In general आपला जो water rainfed म्हणता येईल किंवा रेन शॅडो एरिया आहे तिथे आपल्याला 400 ते 800 मिलीमीटर रेनफॉल मिळतो, पण इथं किती मिळाला आहे 2005 मध्ये ओनली 271. सो ड्युरिंग दिस इयर ऑल्सो 4.39 crores liters of water was deficit as per the proposed water budget. The deficiency was overcome by increasing the drip irrigation from 57 hectares to 87 hectares. So drip irrigation will help to use water efficiently. त्या पद्धतीने जे काही ओपन फ्लो इरिगेशन असतं आपलं त्याच्याऐवजी आपण जर ड्रिपने इरिगेट केलं तर पाहिजे तेवढ्या प्रमाणामध्ये वॉटर हे क्रॉपसाठी अवेलेबल होऊ शकतो. सो डिक्रीजिंग एरिया ऑफ द हायर वॉटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स अँड चेंज इन द क्रॉपिंग पॅटर्न. म्हणजे शुगर केन असेल तर मे बी शुगर केनला त्या वर्षी त्यांनी बॅन केलं असेल की कुणीही शुगर केनचं पीक घ्यायचं नाहीये. सो ड्युरिंग तुम्ही हरभऱ्यासारखं उदाहरण घेतलं किंवा ज्वारीसारखं उदाहरण घेतलं तर त्याला 2-3 पाण्यामध्येच म्हणजे त्याचा पूर्ण पिरियड जो आहे क्रॉपचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला उत्पादन मिळतं. गव्हाला थोडंसं जास्त लागेल, बाजरीला खूप कमी पाणी लागतं. म्हणजे अशा प्रकारे पिकांचं प्लॅनिंग त्या भागामध्ये केलं गेलं. सो ड्युरिंग द इयर 2006 विलेज रिसिव्ड 549 मिलीमीटर्स ऑफ द रेनफॉल. म्हणजे हे बघू शकता तुम्ही की त्यांनी जे कामं केलेले असतील आणि पाऊस पण चांगला झाला तर त्या वर्षी भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साठलं असेल. So as per the last year's planning cropping pattern, about 147.5 crores of liters of water was surplus in the village. हे पाणी जास्त झालं. This surplus quantity of water was used for irrigation by increasing 150 hectares of jawar, 60 hectares of wheat and 50 hectares of gram. ग्राम म्हणजे काय? हरभरा. In Rabbi and vegetables in hot weather. काही सीझन्स आहेत. रब्बी म्हणजे कोणता? दिवाळीनंतरचा सेकंड सीझन आपला. पहिला असतो तो मृगबहार म्हणतो, काय म्हणतो आपण त्याला? 3 सीझन असतात ना क्रॉपचे. रब्बी आणि आपला जून मध्ये जो असतो त्याला मृगबहार म्हणतात शक्यतो, अजून एखादं नाव असेल. आणि पुढचा जो हॉट वेदर आहे तो म्हणजे मार्च नंतरचा, म्हणजे समर, एकदम समर मधला. तर ऍटलीस्ट 2 पिकं तरी घेऊ शकतात. थर्ड पिक पाणी असेल तर हॉट वेदर मध्ये आपण घेऊ शकतो. हॉट वेदर म्हणजे समर थोडक्यात. रब्बी म्हणजे आपल्याकडची ज्वारी, गहू, हरभरा ऑक्टोबर नोव्हेंबर पासून सुरू होतो. त्याच्या अगोदरचा पावसाळ्यातला त्याला मृग नक्षत्र किंवा मृगबहार असं पण म्हणतो. So from water audit it was clear that if the village receives above 400 millimeter of rainfall, it can manage groundwater scarcity in summer season. Since the village receives an average rainfall of 350 to 400, it explains shortage of water in the range of 5 to 8 crores of liters. To overcome this shortage, Gram Sabha of the village decided to ban drilling of bore wells for irrigation. So see this decision. म्हणजे जुन्या काळामध्ये बोरवेल टेक्निक नव्हतं, त्या काळामध्ये ओढे नाले व्हायचे किंवा विहिरींना पाणी भरपूर असायचं. परंतु जसं आपलं पंपिंग एकदम खोलीवरून, तर त्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये पंपिंग सुरू झालं आणि मग ग्राउंड वॉटर लेवल कमी कमी होत गेली. सो एरिया अँड टाइप ऑफ क्रॉप ड्युरिंग द इयर 2006-07 यू कॅन सी हिअर. त्यांनी खरीप, मृग नाही, खरीप म्हणतात त्याला. खरीप आणि रब्बी इथे दिलेला आहे सीझन बघा. खरीप म्हणजे आपला जून ते सप्टेंबर, पावसाळी. टाइप ऑफ क्रॉप म्हणजे त्यांनी कुठले पिकं किती क्षेत्रावरती प्लॅन केले. मूग, बाजरी, तूर, ओनियन, कांदा, फ्लॉवर, ग्रीन पीस, मटार, ज्वारी, मेज, ग्राम. खरीप मध्येच आहेत ज्वारी प्लस हुलगा असेल, हुलगा. म्हणजे बरेच जे पिकं आहेत ना हे सगळे कमी पाण्यावरती रेनफेड भागामध्ये घेतले जातात. रेनफेड म्हणजे काय?
जिरायत ऐकले का शब्द? जिरायत शेती म्हणजे काय? वॉटर सोर्स त्यांना परमनंट नसतो, इरिगेट करू शकत नाही आपण. पावसाचं जेवढं पाणी पडेल तेवढ्यावरती ते येऊ शकतं. म्हणजे पाऊस चांगला झाला तर तुम्हाला उत्पादन मिळेल. आता पुढचं जे आहे ते रब्बी सीझन मध्ये ज्वारी, ऑइल सीड, व्हीट, ग्राम, ओनियन, पोटॅटो, व्हेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर म्हणजे उद्यान त्यामध्ये वेगवेगळे फळ पिकं आपण घेऊ शकतो. याला पेरनियल का म्हटलेलं आहे हॉर्टिकल्चरला? ह्या प्रत्येक पिकाचा काहीतरी सीझन असतो, 2-3 महिन्याचं एज असतं. हॉर्टिकल्चर इज परमनंट. झाडं लावली तर परमनंट ठेवावं लागतील ना. पेरिनियल म्हणजे वर्षभर ते राहणार आहेत, त्यांना तेवढं सांभाळावं लागेल, तेवढं पाण्याची व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. सो टोटल अवेलेबल वॉटर त्यांनी कॅल्क्युलेशन्स केले बघा. रिक्वायर्ड वॉटर, then since rainfall is less when compared to the previous year, area of cultivation and type of crop should be changed to manage above deficit. त्या पद्धतीने त्यांनी वॉटर ऑडिट केलं, हे खूप मोठी गोष्ट आहे की त्या भागातला कॅचमेंट एरिया किती आहे, आपल्या भागात पाणी किती अवेलेबल आहे, कोणत्या पिकांना किती पाणी लागतं, हे सगळं कॅल्क्युलेशन महत्वाचं आहे. म्हणजे हे थरो अंडरस्टँडिंग असेल तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे उत्पादने घेऊ शकता. नाही तर असं होईल की ऊस लावला, सगळ्यांनीच ऊस लावला आणि सगळ्यांनी पाणी संपवून टाकलं आणि उन्हाळ्यामध्ये 3 महिने ऊसाला पाणीच मिळालं नाही, सगळ्यांचा ऊस जळून जाईल. बरोबर आहे. त्यांनी काय प्लॅन केलं की मग विथ सच अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर दे प्लॅन दी क्रॉप्स. सीजनल क्रॉप्स घेतले, सूर्यफूल असेल 2-3 महिन्यामध्ये ते पीक तयार होईल. बरोबर आहे, त्याला पाणी कमी लागतं. त्या पद्धतीने त्यांनी अशा प्रकारे पिकं घेतली की ते 3 महिन्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला उत्पादन देऊ शकतील. आणि पेरिनियल म्हणजेच वर्षभरासाठी ऊस पेरिनियल मध्ये येतं. तर ते पिकं नसतील तरी उन्हाळ्यामधला वापर हा आपला कमी होईल. तुम्ही जनरली अगोदर जर पाहिलं असेल सिस्टीम अशीच असायची की लोक 2 पिकं घ्यायचे, तिसरं पीक थोडंसं कमी क्वांटिटीमध्ये असायचं उन्हाळ्यातलं, आणि बाकीची शेतजमिनी नांगरून मस्तपैकी ऊन घेण्यासाठी, तापण्यासाठी ठेवली जायची. त्यातून त्याचं काय म्हणता येईल आपल्याला, क्वालिटी पोत आहे जमिनीची ते पण सुधारते. वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा फायदा होत होता. परंतु आता आपल्याला काय झालं की डिमांड जास्त आहे, त्यामुळं 3-3 किंवा कंटिन्युअस एकामागून एक पिकं घेण्याचा आपल्याकडे प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये खतं टाकणं, हे ते सगळ्या गोष्टी वाढलेल्या आहेत. सो बोरवेल ब्लास्ट टेक्निक you can see here. We have to stop by 10:15, so we will go through just the techniques, and remaining part we will cover in the next lecture. So here you can see bore blast technique is used, how they or for which area they use this technique. Okay, you can see mapping. Bore blast technique, here you can see. हे काय केलंय, ब्लास्ट केल्यानंतर वरती हे उडालेलं आहे, माती, पाणी, रॉक. त्याचे रिझल्ट्स काय झाले पुढे, हे प्रॉपर अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला कळतं की बाबा त्याचा फायदा किती झाला, त्याचं ऑडिट ते महत्वाचं आहे. बरोबर आहे. रिप्लिकेबिलिटी म्हणजे हे टेक्निक सगळीकडे कुठे वापरू शकतो आपण. देन दे यूज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. त्या पद्धतीने हे तुम्ही स्टडी करू शकता. ओके, अजून बाकीच्या भरपूर केस स्टडीज आहेत. पल्सोशीचे पण आहे, तोपर्यंत तुम्ही वाचा, बघा थोडंसं. शिवकालीन पाणी साठवण योजना, बरोबर आहे. त्यांनी काय पद्धतीने त्या जुन्या सोर्सेसचा वापर केला असेल किंवा त्या लाईनवरती काय तयारी केली वगैरे, आपण थोडंसं चर्चा करू याच्यावरती.